أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا ظاهرة وباطنة. وأصلي وأسلم على من أرسل رحمة وهداة للعالمين، سيد الأولين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا وحبيبنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله الجواد الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمة. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا مجلس علم وحلم وزلفى وتقرب إليه. نسأل المولى القدير أن يغفر فيه ذنوبنا، وأن يستر فيه عيوبنا، وأن يهدينا فيه إلى ما فيه خير وصلاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهل علينا هلال محرم هذه السنة الجديدة إن شاء الله باليمن والأمان والسلامة والإسلام والنصرة والعزة للإسلام والمسلمين وللمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذا أحباب الكرام، نقف اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى مع هذا الحدث الجلل العظيم. لعلنا إن شاء الله سبحانه وتعالى نستخلص دروسا وآثارا إن شاء الله سبحانه وتعالى نتبعها في حياتنا كمنهج إن شاء الله. حدث الهجرة أيها الأحباب الكرام هو حدث فاصل بين مرحلتين من هذه الدعوة المباركة. كما تعلمون أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت 23 سنة من الدعوة، حياته يعني الدعوية 23 سنة من الدعوة. 13 منها كانت في مكة، و10 سنوات بالمدينة. في خلال 23 سنة استطاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والمختارون والمصطفون من الصحابة رضوان الله عليهم أن يغيروا وجه العالم. غيروا وجه هذه البسيطة بمناهج وبمبادئ وبسلوكيات ما زال أهل العلم والبشرية تنتقلها، مسلميهم وكافرهم، وسيبقى ذلك إلى يوم الدين. لذلك نجد في سير الأنبياء لم تكتب سيرة بدقائقها كما كتبت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو رأيتم كل السير، سير من لدن آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام، ليس هناك نبي اهتم بحياته وبسيرته أكثر من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لا نجد يعني فقهاء السيرة يتحدثون عن بعض الدقائق وبعض الأمور مهمة جدا. كل ذلك يدخل من حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الدين، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الممثل الرسمي لهذا الدين. فلذلك فكل شادة وفادة وصغيرة وكبيرة في حقه معلومة ومعروفة، سواء تعلق الأمر بداخل بيته أو بأخلاقه أو بخلقه أو بكلامه أو حركاته أو سكناته. كل ذلك مكتوب في ومحفوظ كذلك، مش فقط مكتوب بل مكتوب ومحفوظ في الصدور وفي السطور. لذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي واقع يعاش وليس قصة تحكى، هي واقع تعاش. لذلك ما سنراه اليوم لا يمكن أن نستوفي الهجرة حقها يعني في نصف ساعة أو ساعة، ولكن حسبنا أن نذكر الأمور يعني الكبيرة جدا أو العناوين الكبيرة فيها. وإلا فدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في أعمارنا وفي صحبة فيما بيننا حتى نستوفيها إن شاء الله في السنوات المقبلة إن شاء الله بعد إتمام رياض الصالحين. ورياض الصالحين في حد ذاته سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
Alors, ce que je veux dire, chers frères, chers sœurs, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, après que je souhaitais, Inch'Allah, tout le monde, que, Inch'Allah, que le croissant de l'année, de la nouvelle année de l'Hégire 1435, Inch'Allah, qui peut être demain ou après-demain, je ne sais pas encore s'il y a un pays musulman qui a déjà annoncé qu'il y a le croissant, parce que, entre parenthèses, malheureusement, il y a les pays où il y a aujourd'hui c'est 29 de l'Hijja, il y en a les autres c'est 28. Qui que soit le cas, Inch'Allah, le mardi, ça sera le premier, ou bien le 2 chez les uns, sinon le premier chez tout le monde, Inch'Allah, Muharram. Et on va consacrer, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, ces moments bénis à cet événement, cette partie importante, l'immigration du prophète dans sa vie. Mais avant cela, j'ai bien dit que l'immigration, ça représente comment dirais-je, une partie tout à fait différente de la partie mécoise, parce que le prophète il va quitter la Mecque vers Médine, on va voir pourquoi, dans quelles conséquences et ainsi de suite. Et en gros, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on parle de la vie de l'appel à Allah, de da'wa, de cette mission de l'islam, en gros c'est 23 ans, 13 ans à la Mecque et 10 ans à Médine. En 23 ans, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est arrivé grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et les bras et les gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi comme compagnons du prophète, ils ont changé le visage de cette planète. Je peux vous dire, je sais ce que je dis, qu'ils ont changé le visage et la philosophie et la vision de l'humanité vers cette planète. En 23 ans. Et après, il a laissé le relais à sa communauté après. Alors, ainsi qu'il y a un point qui est très important, à travers l'histoire de l'humanité, et surtout concernant les prophètes, il n'y a aucun prophète dont on trouve sa vie et son histoire été écrite en détail que le prophète de l'islam. Toute sa vie, les compagnons ont bien noté toute sa vie en détail. Concernant chez lui, ses paroles, ses actions, tout est noté en détail. Toute sa vie entière. Avant même sa mission de prophétie, jusqu'à sa mort. Vous trouvez qu'il y a parmi les savants comme Ibn Hisham par exemple, et lui il a résumé la vie du prophète en 4 volumes, en 4 livres pour en parler. Mais vous parlez, Sahih al-Bukhari c'est la vie du prophète, Sahih Muslim c'est la vie du prophète, l'interprétation du Coran c'est la vie du prophète. Vous trouvez que le seul prophète, Allah subhanahu wa ta'ala a protégé ses paroles, sa vie. Pourquoi? Pour que ça sera une voie à toute l'humanité en général, et en particulier ceux qui croient à ce prophète. Aujourd'hui alors on va s'arrêter Inch'Allah subhanahu wa ta'ala pour savoir comment ça a été, pourquoi on a choisi de dater par cet événement. Pourquoi on n'a pas choisi sa vie, ni sa mort, ni une parmi les événements qui s'est passé durant sa vie, mais pourquoi cet événement? أحباب الكرام، هذا لم يبدأ المسلمون بالتأريخ بالهجرة إلا في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في عهد سيدنا عمر بن الخطاب تعرفون هذا العبقري وهذا يعني المحدث، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان بعدي محدثون لكان عمر، الذي ألهم من الله سبحانه وتعالى إلهاما وافقه القرآن في عهد رسول الله، وإلهامات ما زلنا نعيشها، ومن بينها الهجرة النبوية. تعرفون أن أول من بدأ في بناء الدولة المسلمة من الناحية إن صح التعبير يعني الإدارية، سيدنا عمر أول من بدأ يعني يضع، النبي صلى الله عليه وسلم بنى الدولة وأعطى منهج، ولكن الذي نزل هذا المنهج في صورة إدارة كان سيدنا عمر، وأتم بعده ذلك حفيده عمر بن عبد العزيز الدولة. سيدنا عمر هو أول من دون الدواوين، وأول من اتخذ يعني العمال للدولة، وأول من اتخذ المسؤولون عن الاقتصاد وعن الحسبة في السوق وعن مجهول. ومن بين ما فطن إليه والتاريخ أن يؤرخ الأحداث، وجمع أهل بدر كما يقال: عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وابن مسعود ومعاذ بن جبل، وهؤلاء الجبال جمعهم
استشارهم في كيف سنؤرخ. الآن لابد أن نؤرخ بأنه فلان بن فلان توفي في السنة الفلانية، تزوج في السنة الفلانية، ولد في السنة الفلانية، أعطيت صدقات في السنة الفلانية، بدأ الكمال في السنة، وهكذا فتحت المكان الفلاني في السنة الفلانية. هذه أمور كلها مهمة جدا. فأشار إليه الصحابة كل برأيه، ولكنه ارتاح للهجرة. لماذا الهجرة؟ هذا هو المقصد. Alors les musulmans avant, ils n'ont pas une date, comment dirais-je, administrative, bon, si on peut dire. Au niveau d'administrative, il n'y a pas une date. Il date selon les événements. Et celui qui a commencé la première fois à choisir une date pour dater les événements de l'État musulman, c'était Omar ibn Khattab. Et d'ailleurs, ce doué d'intelligence, déjà à l'époque du prophète, Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé ses opinions dans le Coran même. Et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un qui a ce pouvoir, si on peut dire, d'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a commencé à organiser l'État musulman au niveau d'administratif. C'est la première personne qui a commencé à désigner des gens qui s'occupent d'économie, qui s'occupent de la gestion de certaines choses, qui va nommer les gens qui s'occupent de tout ce qui concerne la gestion de l'État musulman. Et à ce moment-là, il aura besoin de savoir à quelle date il a mis telle personne quel endroit, quelle date la personne s'est mariée, quelle date la personne est morte, quelle date on a reçu telle chose, et ainsi de suite. Alors il a appelé les compagnons pour les consulter à côté de lui. Il y a Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Zayd ibn Thabit, Mu'adh ibn Jabal, les gens, les grandes personnalités que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissées après lui. Chacun a présenté son opinion, on daté porté l'événement, et lui il avait choisi l'immigration du prophète. Le moment où le prophète a quitté la Mecque vers Médine. Ça ne veut pas dire qu'il a ignoré les 13 ans, si on peut dire entre parenthèses, de la souffrance, ou bien les 13 ans de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala pendant la Mecque. Non, pas du tout. Mais lui, il a une vision, si on peut dire, philosophique des choses. Une vision importante parce qu'il sait que cet événement, c'est un événement important qui va rester éternellement une voie à suivre jusqu'à la fin du monde. Et surtout concernant la stratégie et la philosophie de l'islam. Pour comprendre l'islam, il faut comprendre pourquoi le prophète a quitté la Mecque vers Médine. Et on va poser certaines questions et vous comprenez avec moi. Alors lui, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Sayyidina Omar radiallahu anhu يريد أن يقول للبشرية لماذا اختار التاريخ بالهجرة؟ لماذا لم يختار ولادة النبي رغم أن ولادة النبي كانت مهمة؟ إن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم هي يبنى عليها كل شيء. طيب لماذا لم يختار فتح مكة؟ لماذا لم يختار بيعة الرضوان؟ لماذا لم يختار انتصار في غزوة بدر؟ إذن كل هذه الأمور. Alors pourquoi il n'a pas choisi des grands événements aussi comme le pacte de Bay'at al-Ridwan? Pourquoi il n'a pas choisi la victoire de la Mecque? Pourquoi il n'a pas choisi la victoire de Badr? Et ainsi de suite. Mais lui il veut nous dire quelque chose. يا أحباب الكرام فلسفة الهجرة ينبغي أن تعرف. النبي صلى الله عليه وسلم خلال 13 سنة مرت أحداث كثيرة جدا. À travers les 13 ans, النبي صلى الله عليه وسلم a vécu pendant 13 ans toutes sortes comment dire. حتى الدعوة مرت في 3 مراحل. كانت الدعوة أولا سرا، كانت الدعوة بين النبي صلى الله عليه وسلم فقط وأهله، وأنذر عشيرتك الأقربين، et avertis ta famille et les plus proches لمدة 3 سنوات. ثم بعد ذلك الدعوة انطلقت إلى الدعوة جهرا، et après elle a passé à l'appel en public. ثم بعد ذلك جاء الدعوة بماذا؟ بالدفاع عن النفس، وهي المرحلة المدنية. إذن 13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني عرف ما عرفتم من الحصار الاقتصادي. قتلت سمية وأسرتها. بلال رضي الله عنه كان يعني تعرفون بلال حينما اختاره الله سبحانه وتعالى أن يكون مؤدي الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني
في بعض الأحيان يجلس مع الصحابة وأبناء الصحابة ويحدثونهم، يعني الصحابة الذين لم يروا، خاصة الأنصار الذين لم يروا ما حدث لبلال، ويجدون في ظهره يعني أثار العذاب، حتى أن بعضهم كان يدخل أصابعه في أثار ظهر بلال رضي الله عنه. فيقال له كيف أنت صبرت لهذا العذاب كله؟ بلال تعرفون بلال رضي الله عنه يعني كان توثق رجلاه ورداه في حر الشمس وتضع عليه الصخر ويضرب بالصيات، وكان يقول أحد أحد. فقيل له كيف استطعت أن تصبر لهذه المدة كلها؟ قال لهم اختلطت حلاوة الإيمان بشدة العذاب فغلبت حلاوة الإيمان شدة العذاب. اختلطت حلاوة الإيمان بشدة العذاب فغلبت حلاوة الإيمان شدة العذاب فلا أحس. إن استيزي général. Bilal radiallahu anhu, c'était quelqu'un qui était trop torturé, au point qu'après, quand Allah subhanahu wa ta'ala a soutenu l'islam et ainsi de suite, Bilal est devenu le muaddin du prophète, c'est connu, masha'Allah, et après, il racontait à les compagnons après, surtout les Médinois qui n'ont pas assisté à ces tortures. Et on dit, comment tu as pu résister à ce châtiment? Parce qu'ils ont trouvé les traces du châtiment dans son dos. Il leur a dit, la chaleur, ou bien je peux dire, la douceur de la foi, elle était mélangée avec la chaleur du châtiment, et la douceur de la foi, elle est plus forte que la chaleur du châtiment. C'est pour cela que j'arrive à résister. La douceur de la foi. Oui. C'est ceux-là qui n'ont protégé cette religion. ثم صبر هؤلاء 13 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في كل سنة وخاصة بداية السنة 11 من البعثة يتعرض للقبائل التي تأتي إلى مكة، يتعرض لهم، يقول لهم يعني من يأويني حتى أبلغ رسالة ربي فله الجنة. الناس كانوا يحجون إلى مكة، ولكن ليس الحج كحج اليوم، يأتون يهدون الهدايا للأصنام وكذا. والنبي كان يعني لما أيس أو قرب أن يأس من أهل مكة كان يخرج لأهل القبائل الأخرى. كانت تقريبا 15 قبيلة تزور مكة في موسم الحج، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بالليل أو بالنهار فيقول للناس من بني فلان كذا من منكم يأويني حتى أبلغ رسالة ربي فله الجنة، وهو سيكون أمراء الجنة، ثم سيؤمرهم الله سبحانه وتعالى على العرب وتدان لهم رقاب العجم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم كذا، وعد، هذا كان يعني تلمنا. وكان بعض القبائل يرفضون وكذا، حتى التقى النبي صلى الله عليه وسلم بقبيلة من الأوس، يعني الأوس والخزرج كانت الحرب تدوم بينهم في المدينة، حروب. فمن بينهم من الصحابة رضوان عليهم، يعني باختصار لأن الوقت يعني يسارعني، وكان وراءه عمه أبو لهب، كان وراءه يقول لا تصدقوه إنه صابئ كاذب. هو يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، من يأويني فله الجنة ولو كذا، وعمه وراءه يقول لا تصدقوه إنه صابئ كاذب مجنون. يعني ما عمه، مش واحد من عمه يقول لا تصدقوه، ما تصدقوش. Alors النبي صلى الله عليه وسلم chaque pèlerinage il vient, il perd jamais l'espoir. Il essaie de convaincre les gens d'autres tribus qui venaient pour le pèlerinage chaque année pour leur dire c'est qui va me soutenir, qui va m'héberger, qui va me donner son soutien, jusqu'à si je transmets le message de mon Seigneur, il aura le paradis. Ainsi qu'ils seront les rois des Arabes et ainsi de suite. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va même leur donner la gestion des noms arabes. Il y a des tribus qui refusent, qui ne veulent même pas parler, il y en a. Jusqu'à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a rencontré طائفة من الخزرج على وجه الخصوص في منن، une partie de الخزرج qui est de Médine. Et Médine s'est partagée, était en deux. Et il y a le Khazraj et l'Aous, et parfois la guerre entre eux, ça peut durer des années, par des choses futiles qui ne servent à rien. À un moment, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et d'ailleurs, chaque fois que Nabi sallallahu alayhi wa sallam appelle ces gens-là, il y a son oncle, Abu Lahab,
qui derrière lui, qui leur disent il ne faut pas le croire, c'est un menteur, c'est un psychopathe, c'est quelqu'un qui a perdu sa tête. Il ne faut pas le croire. C'est son oncle. Vous imaginez que toi tu fais quelque chose et ton oncle il est contre toi. Même on l'appelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. C'est comme ça. Et Nabi Sallallahu malgré ça, il n'a jamais réagi mal vis-à-vis de son oncle. Alors jusqu'à ce qu'il a rencontré Taïf min al-Khazraj. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم جاءت هذه في سيرة ابن هشام قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أمن موالي يهود أنتم vous êtes des élus avec les Yahoud, vous avez des alliances avec les Yahoud, avec les Juifs. Ils ont dit oui bien sûr. قال أفتجلسون أكلمكم vous voulez que vous asseoir, vous me donnez un moment où je veux parler un petit peu. فجلسوا إليه قالوا نعم فجلس إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن. Il leur a récité un petit peu de Coran. ثم قال بعضهم لبعض لعله يكون النبي الذي تتوعدنا اليهود فلنسبقهم إليه. لعله يعني لأن اليهود كانوا يستفتحون على أهل المدينة قالوا سيبعث نبي في آخر الزمان وآخر الأنبياء وسنقتلكم معه شر قتلة كقتلة عاد وثمود. هم يعرفون في كتبهم أن نبي سيبعث وآخر نبي ولكن مع كامل الأسف لما لم يبعث في سلالتهم من إسحاق رفضوه الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل معروف عندهم ولكن لما جاء من مكة رفضوه. فقال هؤلاء من الأوس لعله يكون النبي الذي يذكرنا فنسبقهم alors نسبقهم فنؤمن به فنقتلهم معهم وكان الأمر كذلك. Alors quand il avait parlé à ce groupe de l'Khazraj quelques dizaines, il leur a récité un petit peu du Coran. Dès qu'ils ont entendu le Coran, ils se sentaient que c'est des paroles saintes. Des paroles saintes, c'est pas n'importe qui peut dire ces paroles. Ils ont dit peut-être, c'est lui, le prophète, le dernier prophète, dont tout le temps les Juifs, ils nous menacent. Parce que les Juifs, ils menacent toujours les gens de Médine, ils leur disent toujours, avant la fin du monde, il y aura le dernier prophète, quand il va venir, on va le suivre et on va vous abattre avec eux. Parce que les Juifs, ils étaient une minorité à Médine, ils n'ont pas beaucoup de droits, ils n'ont pas vraiment beaucoup de droits autant que citoyens de Médine. C'est pour ça qu'ils leur ont dit, ne vous inquiétez pas, quand le prophète il va venir, Allah il va le soutenir et on va le suivre et on va vous battre avec lui. Mais malheureusement, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est d'origine de la Mecque, ils ne vont pas le suivre, et surtout c'est l'origine de Ismaël alayhi salam, c'est pas l'origine de Isaac, alors là c'est encore autre chose. Par contre, la Torah et les évangiles, c'est bien cité qu'il y a un prophète qui s'appelle Mohammed, Ahmad et ainsi de suite qui va venir, mais ils ont fui. C'est pour ça ils ont fait vite de faire un pacte avec lui. كانت هذه في العقبة الأولى ثم في السنة الموالية إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هؤلاء الناس استراح لهم بعث معهم مصعب بن عمير. شباب مصعب بن عمير كما قلت لكم كان يعني شابا من أغنى شباب مكة ولما أسلم كان يحفظ القرآن كثيرا ويلازم النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمي بمقرئ المدينة. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء النفر واشتغل في الدعوة وقراءة القرآن في المدينة مع هؤلاء يعني كانوا قلة 10 أو كذا. وجاء مصعب بن عمير في السنة المقبلة مع أكثر من 70 نفر بينهم امرأتين. Alors, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé ces gens-là, il leur a dit, alors, rendez-vous l'année prochaine et parlez-en de cette religion aux gens et je vais envoyer avec vous un jeune homme qui récite bien le Coran, qui va vous enseigner la religion. Oui? Qu'est-ce qu'il va leur enseigner dans la religion? Il n'y a pas encore la prière, il n'y a pas encore le jeûne, il n'y a pas encore le pèlerinage, il n'y a pas encore le monégal. Il va leur enseigner une seule chose, les bons comportements. Les bons comportements. C'est tout. Pousse le mal avec le bien. Pousse le mal d'autrui avec ton bien. Agis bien avec autrui. C'est tout ce qui est. Avant, c'est tout. Le fait de croire qu'il n'existe qu'un Dieu seul, la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les bons comportements. Il n'y a pas de prière, il n'y a pas de monnaie, rien du tout. C'est tout ce qu'il va leur enseigner.
et ce qu'il a pris comme Coran. Et la plupart du Coran de la période mécoise, c'est quoi? Il parle du jour dernier, la puissance d'Allah, les bons comportements, et ainsi de suite. C'est tout. Et les gens, ils ont vu que, non, cette religion, elle incite à la fraternité, elle incite à la solidarité, c'est une religion de paix, c'est une religion où il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas plusieurs, et ainsi de suite. Les gens, ils commencent à embrasser cette religion. Et l'année prochaine, Mus'ab ibn Umayr, il a réussi à ramener avec lui un groupe de pèlerinages. Ils sont venus avec les gens, les pèlerins, c'est pas pour faire le pèlerinage, mais pour rencontrer le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont rencontré la nuit. Alors, regardez Mus'ab ibn Umayr, un jeune homme, dans une seule année, il a réussi à convaincre 70 personnes. Vous avez vu? Et on cachait beaucoup de choses. Et nous, aujourd'hui, on a convaincu combien de personnes dans notre vie? Ça, c'est la différence. Vous avez vu? On a travaillé avec les non-musulmans. Peut-être on a mangé avec eux, on a voyagé avec eux, on vit avec eux. Pourquoi on n'a pas ce sentiment de Mus'ab ibn Umayr? D'ailleurs, je vous laisse, Mus'ab ibn Umayr, il a laissé le confort à la Mecque. Il a laissé le vrai confort à la Mecque. Mus'ab ibn Umayr, quand il passe dans un quartier ou bien dans une route parmi les routes de la Mecque, tous les gens qui passent après lui, ils savent que Mus'ab ibn Umayr venait de passer par là, par l'odeur du parfum que sa maman lui achète. Le parfum le plus cher à cette époque-là. Savent que. Et il a tout laissé et il est parti à Médine. Il n'a pas de maison à Médine. Il se déplace entre les gens pour appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Il a réussi à préparer le territoire de Médine au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez, Mus'ab ibn Umayr, il était tué à la bataille de Uhud, autant que martyr. Ils n'ont même pas trouvé un drap complet pour son insulte, pour l'enterrer. Il a laissé le confort. Vous avez vu la différence entre Mus'ab ibn Umayr et PlayStation, et les joueurs, et les films, et la perte du temps de nos jeunes aujourd'hui. C'est la réalité. Les jeunes, calculez le temps que vous passez devant la télé, et devant les jeux, et devant les informations inutiles, et le temps que vous donnez au Coran. Essayez de voir le bagage que tu as, le bagage, les chansons qu'on a appris par cœur, les choses inutiles qu'on a appris par cœur, et combien de Coran on a appris par cœur. Et vous trouvez que seulement on a donné l'importance à ces choses qu'on a appris, qui sont inutiles dans notre vie, et on n'a pas donné l'importance à ces choses qui sont utiles ici et là. C'est là où il y a la différence. C'est là où il y a la différence. Tu vas voir une demi-heure devant un film, ça peut te faire une demi-heure, tu peux apprendre 5 versets. Oui. 90 minutes, sans compter la récréation d'un match, ça peut te faire 10 versets à prendre par cœur. Et le match va être terminé, et les joueurs ils vont gagner les primes, et les fiches de paye gonflées, et toi tu gagnes rien du tout. Et peut-être tu vas énerver, tu vas casser les verres, tu vas faire beaucoup de choses, tu vas crier, et en fin du compte, les joueurs, ils ont leur prime parce qu'ils ont gagné, et toi t'as quoi? T'as dit cri, t'as dérangé les voisins. Est-ce qu'il n'y a jamais un joueur qui a marqué un but, et toi t'as crié, et t'as versé 1000 € dans ta paye, dans ton compte? Jamais. Alors le prophète il a dit, le fait seulement de venir à la mosquée, l'aller et le retour à la mosquée pour apprendre un seul verset, c'est mieux que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Un seul. C'est là où il y a la différence de ceux qui ont cette mission et la transmettre, et de ceux qui préparent à vivre le confort au-delà. Ça ne veut pas dire que c'est interdit de vivre le confort ici. Tu peux bien vivre le confort. Aujourd'hui, regardez, il y a l'iPad, il y a l'Android, il y a le Samsung, il y a le iPhone, il y a tout ce que vous voulez. Il y a les applications, mashallah, alhamdulillah, rabbil alamin. La seule religion qui a réussi, alhamdulillah, avec les jeunes qui ont le droit chemin, avoir les applications de toutes sortes. Vous ne pouvez pas trouver toutes ces applications ni chez les chrétiens, ni chez les juifs. On n'a pas aussi. Mais alhamdulillah, les applications, le Coran est traduit en 27 langues. Les applications pour apprendre le Coran, même en travaillant. Les applications pour savoir où il y a Qibla. Mais ils sont où les jeunes qui vont vivre ces applications? C'est là où il y a la différence. Alors Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a rencontré ce groupe et il a fait le pacte et ils l'ont dit que maintenant,
on a goûté la douceur de cette foi, on est prêt à t'accueillir, comme l'un de nous. Il leur a dit alors, vont rentrer chez vous sans que personne sache que on a fait ce pacte. Ils ont rentré chez eux. Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, il a dit à ses compagnons, يمكن أن تهاجروا إلى يثرب تسمى يثرب المدينة et إن الله سبحانه وتعالى قد هيأ لكم فيها إخوة لكم. Allah vous a préparé vos frères à Médine. Maintenant vous pouvez partir. Et les musulmans commencent à partir. Certes, ils partent clandestinement. À part une seule personne qui n'est pas partie clandestinement. La force, Al-Izza. Omar ibn Khattab, c'est le seul qui est parti en pleine journée. Il a ramassé ses affaires sur son chameau. Il est venu jusqu'au milieu de la Mecque. قال لهم من أراد أن ترمل امرأته أو يتم أولاده أو تكله أمه فليلحقني بهذا الواد لكي يمنعني من الهجرة. Alors, à ce moment-là, il y a encore Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid, il est encore un jeune fort et là, personne n'a pu. Et tous ceux qui n'ont pas pu sortir par crainte des mécréants, ils sont partis avec Omar ibn Khattab. ذلك قال عبد الله بن مسعود il était quelqu'un de faible. قال كنا أدلة حتى أسلم عمر فأعزنا الله بإسلام عمر. On était vraiment humiliés à la Mecque jusqu'à ce que Omar ibn Khattab a annoncé son islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a soutenus. On a eu une force comme ça. Par contre, imaginez, 10 personnes, elles peuvent abattre Omar ibn Khattab. Mais Allah a donné à cette personne quelque chose. Il leur a dit, celui qui est capable de venir m'empêcher de partir, et si un parmi vous, il veut laisser sa femme veuve et ses enfants orphelins, et sa maman le père, qui vient me rencontrer dans la rivière de la Mecque. Et moi, je vais aller avec ceux qui vont y aller avec moi. Il n'y a personne qui est capable de parler, même pas parler à lui, au lieu de le rencontrer. Ça, c'est Omar ibn Khattab. Oui. Et après, il y a les compagnons qui ont parti. باب الكرام النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ندى به النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء الوحي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المشركون النبي صلى الله عليه وسلم يعني المسلمون بدأوا يذهبون يهاجرون خفية وكذا قالوا إذا ذهب لحق بهم النبي سيتقوى ثم سيرجع إلينا وسيقتلنا وهو ما يخشونه فاجتمعوا في دار الندوة. Ils ont dit que maintenant c'est le prophète qui est parti avec le reste de ceux qui sont là. Et Médine maintenant, ça y est, ils ont su que la plupart c'est des musulmans. S'il arrive à partir, à sortir, alors on est foutu. Un jour ou l'autre, il va venir à la Mecque avec ses compagnons. Ils ont dit, il faut l'empêcher. Alors ils ont fait la réunion extraordinaire. Mais cette réunion extraordinaire, il y aura un invité. Shaitan. Et avec sa chair et son sang, comme ils disent. لأن الشيطان حينما يجد الجد كما يقال حينما يجد الجد الشيطان. Ça y est, il sait ce qui s'est passé, ce qui va se passer. فجاء الشيطان بلحمه ودمه في صورة شيخ من قبيلة من القبائل. فقالوا ما نفعل؟ Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est Mohammed, il est parti. فقالوا نوثقه نحبسه يعني ننفيه نكذا. الشيطان chaque fois يقول لهم non, ça va pas marcher. حتى قال أحدهم نقتله. قال نعم الرأي. On va l'assassiner. Ça c'est une bonne idée. Parce que si vous l'avez prisonnier, ses compagnons, ils vont venir d'une façon ou d'une autre, ils vont le libérer. Si vous l'avez envoyé quelque part, il va revenir à Médine. Si vous l'assassinez à ce moment-là, mais comment? C'est pas possible parce qu'à ce moment-là, il y a Ta'ar, comme on dit Bani Hashim, le tribu du prophète, même si ils n'ont pas suivi le prophète dans leur majorité, ils vont pas laisser le sang du prophète coller comme ça. Ils vont faire la guerre. Alors il a dit, on va faire une chose. سيأخذون شاب قوي يمثل كل قبيلة 10 قبائل. 10 tribus, à chaque tribu, il sera représenté par un jeune fort. Et à ce moment-là, tout le monde va le tuer et son sang il sera partagé entre les 10 tribus. À ce moment-là, la tribu de Bani Hashim ne peut rien faire. Elle ne peut pas attaquer des tribus. Il a dit alors, là, c'est une bonne idée. Walakin, le shaitan, il a oublié
que lui, son cerveau il est limité. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il va leur donner tout ce que vous êtes, montrer tout ce que vous êtes en train de faire, c'est rien du tout. C'est pas grave, faites ce que vous voulez. Lui aussi il va faire sa stratégie humaine. C'est pas grave. Fajama'ou. Ils ont appelé 10 jeunes soldats autour du prophète de l'islam. La nuit, le prophète il va partir. Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a contacté Abu Bakr radiallahu anhu. Ara al-waqt yusari'ni. مزال طيب الله يرضى عليكم. Vous avez bien fait de faire 19 heures. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam أخبر Abu Bakr إنه كان دائما النبي il dit Abu Bakr toi tu pars pas. Par contre Abu Bakr il voulait partir. Il a dit لا تذهب لا تستعجل. Et quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est venu, Abu Bakr pour lui dire la journée pour lui dire voilà on va partir. Abu Bakr lui a dit ya Rasulallah as-suhba, je veux t'accompagner. Il a dit نعم. Abu Bakr radiallahu anhu بكى حتى بلت لحيته. Dit quoi Abu Bakr radiallahu anhu il a eu cette information qu'Allah l'a choisi pour accompagner son prophète dans ce voyage. Il a su ça veut dire quoi accompagner. Ça veut dire quoi. Il a pleuré jusqu'à ses... il a mouillé sa barbe. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a su. Il lui a dit c'est moi qui va fournir, c'est moi qui va dépenser tout ce qu'on va... toutes les dépenses c'est sur ma charge. Sur ma charge. Il a dit non, je te paye. Mon chameau, il a dit ah Rasulallah, non. Il a dit c'est moi qui va faire tout. Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a laissé. Regardez, je vous cite ces gens-là. Abu Bakr radiallahu anhu, Asma bint Abi Bakr, Aisha bint Abi Bakr, Abdullah ibn Abi Bakr, Amir ibn Fahira, Abdullah ibn Urayqit, Ali ibn Abi Talib. Tous ces gens-là, ils vont faire une stratégie ensemble. Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال لعلي ibn Abi Talib أنت ستنام في فراشي ولن يمسك سوء. بعدين الغد تفرق يعني الأمانات لأصحابها. عبد الله بن أريقط كان كافرا، كان صاحب أبي بكر، وأبي بكر أدى له ثمن لأنه كان دليلا قويا يعرف شعاب مكة ويعرف الطريق الموصل إلى المدينة، والنبي لم يخرج قط من مكة إلى المدينة، لم يعرف الطريق ولا أبو بكر رضي الله عنه. عبد الله بن أريقط كان كافرا آنذاك. عامر بن فهيرة هذا قصته جميلة جدا. عامر بن فهيرة كان شاب وكان عبدا عند رجل اسمه أبي طفيل، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم واشتراه أبو بكر وأعتقه وكان يرعى غنمه. عامر بن فهيرة هذا كان شاب وكان راعي غنم أبي بكر لما اشتراه أبي بكر من عند ذلك المشرك. تعرفون قصة عامر بن أبي فهيرة؟ هذا عامر بن فهيرة كان من الذين قتلوا في بئر معونة، في موقعة بئر معونة. كانت خيانة لمن قتلوا لأن ليست كانت. لما قتل عامر بن فهيرة يا جماعة، عامر بن فهيرة يبقى في استراتيجية يعني سيعين النبي على الهجرة. انظروا كيف كان الجزاء. جزاؤه سيأتي في موقعة بئر معونة. لما قتله الذين قتلوه أسلموا بسبب ما وقع له. أتدرون ما وقع له؟ قتل عامر بن فهيرة الذي كان راعي غنم أبي بكر وأعانه على الهجرة، ولما قتله المشركون رأوه أخذته الملائكة بين السماوات والأرض ورجعوا وأسلم أولئك الذين قتلوه. عامر بن فهيرة الراعي البسيط الشاب الذي وشارك في بدر وفي أحد وفي كل الغزوات حتى جاءت بئر معونة، وكان الذي رفعته الملائكة إليها بعد قتله. هؤلاء في معجزات الله سبحانه. ماذا فعل عامر بن فهيرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قال لأسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين في حديث صحيح البخاري اسمها ذات النطاقين، إنه كانت تهيئ الزاد la nourriture, c'est elle avec son fils, son frère Abdullah ibn Abi Bakr. Elle il prépare à manger avec sa sœur. وكانت حامل. هذه معاملة المهمة لأن أسماء بنت أبي بكر تزوجت بالزبير بن العوام، وكان ابنها لما وصل النبي هاجرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عامه وقيل في السنة الثانية، فوصلت إلى المدينة، وبمجرد ما قبل أن تصل المدينة في قباء ولدت عبد الله بن الزبير بن العوام أول مولود للمهاجرين في المدينة. أول مولود سيولد للمهاجرين في المدينة كان عبد الله بن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر.
الذي تولى الخلافة بعد يزيد بن معاوية 9 سنين حتى قتل في الحرم، قتله طغاة بني أمية والعياذ بالله. إذن هؤلاء كلهم أحباب الكرام. ثم هناك امرأة تسمى بأم أيمن، لها معجزة عظيمة. الشابة المؤمنة التقية إن شاء الله أمامي تكون كأيمن. هذه أيمن أم أيمن كانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تخدم أمينة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ماتت أمينة بنت وهب هي التي تكلفت بالنبي بعد حليمة، هي التي ربت النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاءت النبوة أسلمت مع النبي وأعتقها، وكانت دائما تلازم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أبت أن تبقى في المدينة، فهاجرت لوحدها وليس عندها لا ماء ولا زاد. هاجرت لوحدها حتى كادت أن تموت عطشا، ما عندها زاد، 500 كيلو في الصحراء، حتى كادت أن تموت عطشا. وإذا بها تسمع حسا فوق رأسها، وإذا به بدلو مملوءا ماء نزل من السماء فشربت حتى روت. وقال النبي: لم تعطش أم أيمن إلى أن ماتت. أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه حديث صحيحة، وقد أوردها الإمام ابن تيمية في الفتاوى من كرامات الصحابة الذين جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. Alors أم أيمن il aussi j'ai traduit l'histoire de Amir ibn Fahira en français. Non, Allah yarda alayk. Amir ibn Fahira, c'était le berger de Abu Bakr radiallahu anhu. Il était parmi les gens qui ont aidé le prophète dans cette immigration. On va parler qu'est-ce qu'il a fait. Mais avant de parler qu'est-ce qu'il a fait, je vous donne sa récompense auprès d'Allah. Amir ibn Fahira, il était esclave chez un mécréant. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est apparu à la Mecque, il était parmi les premiers musulmans. Et Abu Bakr il l'a acheté, il l'a libéré, et il a préféré de garder les troupeaux de Abu Bakr. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a utilisé pour l'aider à cette migration. Mais avant de parler qu'est-ce qu'il a fait pour finir avec la stratégie de l'immigration, ce qui est important, Amir ibn Fahira est devenu quelqu'un de croyance importante. Il a assisté avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam à la bataille de Badr, la bataille de Uhud et ainsi de suite. Mais la bataille, c'est pas une bataille, c'était une trahison des mécréants de s'appelle Bi'r Ma'ouna. Ceux qui l'ont assassiné à Bi'r Ma'ouna, ce qui lui a passé, le miracle qu'ils ont vu devant eux, grâce à ce miracle, ils ont devenu musulmans. Ceux qui l'ont assassiné, les mécréants qui ont assassiné Amir ibn Fahira, dès qu'il est tombé mort, ils ont vu Amir ibn Fahira levé entre la terre et le ciel. Les anges l'ont pris. Dès qu'ils l'ont assassiné, les anges l'ont pris. Le prophète, après qu'ils ont devenu musulmans, ils leur ont dit c'est les anges qui ont pris Amir ibn Fahira vers le ciel. Regardez. Il y a aussi Ayman. Ayman, c'était la nourrissante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était servante chez sa maman Amina. Et quand sa maman sallallahu alayhi wa sallam, Amina, elle est morte, et c'est elle qui s'occupait du prophète jusqu'à ce qu'il est devenu jeune. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a libéré. Et il était parmi les premières à embrasser l'islam. Ayman, c'était parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète il est parti à Médine, elle est restée d'une façon toute seule, il n'a pas d'accompagné, il est parti toute seule de la Mecque à Médine. Et vous savez, c'est de la Mecque à Médine, 500 km de désert. 500 km du désert. Il va partir toute seule, il n'a pas pu prendre avec elle ni l'eau, ni de nourriture. Jusqu'à un moment, je ne sais pas, peut-être 100 km, 200 km, je ne sais pas, un moment au milieu du désert, et il a failli mourir par soif. Il a failli mourir, il a tombé comme on dit dans les pommes. Il a entendu un bruit sur sa tête, il a levé la tête et il a trouvé un seau plein d'eau qui est descendu du ciel. Il a bu, et le prophète il a dit, l'eau qu'il a bu, ça l'a rendu, si on peut dire, il n'a jamais senti la soif toute sa vie. Quand Allah subhanahu wa ta'ala veut soutenir quelqu'un, il ne cherche pas l'autorisation d'un roi ou d'un président, quelque chose comme ça. Il vient, Allah subhanahu wa ta'ala le fait. Regardez, ces gens-là qui ont arrivé à ce niveau-là. C'est très important. Et ces histoires, ce n'est pas des anecdotes. Hein.
Imam Ibn Taymiyyah fi Karamat al-Awliya, il a parlé de Amir ibn Fahira, il a parlé de Mu'ayman, il a parlé d'autres de Ma'bad wa Abu Ma'bad. On va en parler dans fi tariq hijrat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est quoi la stratégie? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Abi Bakr, قال لعلي أن تتنام. Alors Ali ibn Abi Talib, il va dormir dans la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas pour faire semblant qu'il y a quelqu'un qui dormait là-bas, non. C'est pas pour garder les dépôts des mécréants. Parce que les mécréants, tellement qu'ils ont confiance au prophète, même s'ils ne croient pas en lui, ils ont confiance au prophète, ils savent que c'est quelqu'un de fidèle. Celui qui a l'argent, qui a de l'or, quelque chose qui est plus cher pour lui, il la garde chez le prophète parce qu'il sait qu'il va lui rendre. Et au moment où le prophète a préparé son immigration, il y a des dépôts des mécréants chez lui. Il a dit à Ali ibn Abi Talib, tu dors de ma place, il y a 10 jeunes qui vont rentrer après, ils ne vont pas te faire du mal. T'inquiète pas, il n'y aura pas de problème. Mais tu gardes les dépôts, le lendemain tu donnes à chacun son dépôt. Tu leur dis voilà, il a nommé les dépôts. Chacun tu lui rends son dépôt, tu lui dis que le prophète il ne veut pas prendre vos dépôts. Voilà, malgré, regardez. Ils l'ont chassé de chez lui, et lui, il leur a rendu leur dépôt. Vous avez compris quelque chose? Toi, tu veux m'assassiner et j'ai tes biens chez moi. Alors, avant que tu m'assassines, je te donne d'abord tes biens. C'est ça l'islam. C'est ça la religion. C'est ça la paix. C'est pour ça que les gens ils rentrent dans cette religion sans chercher à comprendre. Jamais ce prophète, il a besoin de ses biens. Et ses ennemis. Pour ça, méfiez-vous. Il ne faut pas croire que quand tu travailles chez un juif ou chez un chrétien, tu peux prendre un tournevis, un stylo, un paquet de papier, une chaise comme ça, sans son autorisation. Non, c'est interdit, c'est haram. C'est haram. Tu es un salarié chez un non-musulman, tu as signé un engagement, un contrat avec lui de respect. Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'interroger si tu as pris quelque chose dans ta société sans la permission de ton employeur. Tu ne vas pas dire, oh non, c'est un non-musulman. Ou bien tu vas rentrer à Carrefour, tu vas goûter une banane, tu vas goûter une pomme, tu vas goûter les poires, tu vas goûter tout, et après tu remplis. Ou bien tu vas ouvrir une canette, tu vas bien manger, et après tu vas passer à la caisse, et tu payes seulement ce que tu n'as pas mangé. Tout ce que tu as mangé là-bas, c'est haram. Tu dois manger ce que tu as payé. Faites attention à cela, parce qu'il y en a qui prennent leur goûter à Carrefour, il y a Auchan, il y a Leclerc, parce que, il n'y a pas de souci. Tu manges tant que tu ne passes pas à la caisse. Non mon frère, c'est haram. C'est du vol. C'est du vol. Faites attention à cela. C'est très important, ahbab al-karam. C'est la même chose. Il y en a qui prennent le bus sans payer le ticket. C'est haram. C'est pas bien. Tu triches. Parce que quand toi tu es dans le chômage, tu laisses des 1 euro qui manque. C'est la sécurité sociale, elle n'a pas remboursé. Ce qu'on doit rembourser, tu réclames. N'est-ce pas? Oui ou non? Si la mutuelle n'a pas remboursé, tu réclames. Alors la même chose, mon frère. Tu n'as pas le droit de prendre quelque chose qui ne t'appartient pas, qui t'appartient pas, sans la permission de son propriétaire. Faites attention à cela. Le prophète il nous a montré cela. Parce que je veux dire, la philosophie de cette immigration, ça rentre dans tout cela. Tout cela. Alors Ali ibn Abi Talib, il était là pour seulement garder les mécréants. Sinon, النبي مر أمام المشركين وكان يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم حتى وصل وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. والنبي صلى الله عليه وسلم il a même pris une poignée du sable et il l'a mis sur leur tête. Il est passé devant eux la nuit. Une poignée du sable, il l'a mis sur les têtes des 10 jeunes soldats. Ils ont vu cette poignée de sable, les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il est où le rôle de Amir ibn Abi Fahira? Abu Bakr, le Nabi قال لعبدالله ibn Abi Bakr, toi, chaque nuit, tu viens dormir chez nous et tu nous parles de tout ce qui se dit à la Mecque. Vous voyez la stratégie du prophète. Abdullah ibn Abi Bakr, il se balade à la Mecque. يتجول في مكة يسمع ماذا قال الناس. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Et la nuit, l'après-midi, il va dormir à la grotte de Taouf. Parce que Nabi Sallallahu a passé 3 jours là-bas. Vous voyez? Et il parle au prophète, voilà ce qu'ils ont dit, voilà, ils ont donné 100 chameaux à celui qui t'a trouvé, et ainsi de suite, machin. Et le matin, à l'aube, il quitte la grotte. Et quand lui, le soir, il vient, Amir ibn Abi Fahira, il va passer avec son troupeau à côté de la grotte pour effacer les traces de Abdullah ibn Abi Bakr. Si quelqu'un le suit, dès qu'ils arrivent
à côté de la grotte, ils savent plus, ils sont partis où? Amir ibn Abi Fahira, tout de suite il passe son troupeau après les traces de Abdullah ibn Abi Bakr. Et l'aube, quand Abdullah ibn Abi Bakr passe et le prophète lui montre, tu vas aller voir qui, tu vas dire quoi, comment tu vas passer ainsi de suite. Amir ibn Abi Fahira, il passe tout de suite après que Abdullah ibn Abi Bakr sort de la grotte pour effacer les traces de Abdullah ibn Abi Bakr. Et comme ça, ils ne savent pas dans quelle grotte il est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La seule chose que Amir ibn Abi Fahira, il avait fait, regardez la récompense. Et plus que ça, Abu Jahl est venu, il a tapé Amir ibn Abi Fahira, ou lui disant, il est où ton maître? Il a... Moi j'ai rien vu. Je parle. Là j'ai rien vu. C'est vrai là. Lui il ne voit pas. Et en même temps, il leur passe du lait et d'eau pour boire. حباب كم كانت هذه يعني استراتيجية النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي 3 أيام. في بعض الروايات تذكروا أن الله سبحانه وتعالى ألهم للعنكبوت أن تأتي وتنسج يعني نسيجها وألهم يعني للحمامة التي جاءت وبيضت الماء. Il y a certaines versions qui rajoutent aussi que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé d'autres armées. لأن الله تحدث عن إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. Il a soutenu son prophète avec des armées qu'on ne voyait pas. بجنود لم تروا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله عليا والله عزيز حكيم. الآية 40 من سورة التوبة. Si vous ne portez pas soutien au prophète, Allah il l'a déjà soutenu. Quand les Mécois ils l'ont chassé de sa demeure. Et quand il dit à son compagnon, tu ne t'affliges pas, Allah est avec nous. Parce qu'Abou Bakr il avait peur. Il a dit si jamais quelqu'un regarde, ils sont partis jusqu'au devant la grotte. Si quelqu'un regarde en bas de ses pas, il va nous voir. Le prophète il dit tu ne t'affliges pas. Allah il est avec nous. Allah il est avec nous. Regardez, Allah il est avec nous. Méditez sur ça. Allah il est avec nous. La même parole que Moussa alayhi salam il a dit. Quand Pharaon il est derrière et ses soldats et la mer rouge il est devant. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. قال كلا إن Moussa alayhi salam c'est la même chose. Allah est avec nous. Moussa il a dit la même chose. Quand les fils d'Israël, les dizaines qui étaient avec Moussa alayhi salam, quand ils ont arrivé devant la mer, Pharaon, ça y est, il est arrivé déjà avec ses soldats. Ils ont dit, oh Moïse, ça y est, on est foutus, ils sont derrière. Il a dit non, Allah est avec moi, il va me guider. Et Allah il lui a dit, t'as qu'à faire un simple geste, tape avec ton bâton la mer, et la mer elle va s'ouvrir, Allah il va faire un pont. Tu passes. Toi, tu n'as qu'à passer. Allah a fait un pont, parce qu'imaginez la mer. Si la mer s'ouvre, comment il va être au milieu? Il va être comme ça, n'est-ce pas? La mer, elle n'est pas comme ça. Mais Allah a fait un pont pour que les gens ne tombent pas comme ça. Et Dieu, comme Moïse alayhi salam et ses compagnons sont partis, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Moussa alayhi salam, il est parti. Allah subhanahu wa ta'ala, après que Pharaon il est au milieu, il a rendu la mer comme il est. فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ. Alors, Habab al-Karam, Allahu ma'ana. Si Allah est avec nous, est-ce que vous imaginez, est-ce que vous croyez qu'il y aura une puissance qui peut être avec, qui peut battre Allah subhanahu wa ta'ala? Mais le problème que nous, on n'est pas au niveau qu'Allah soit avec nous. Le jour où on sera au niveau qu'Allah soit avec nous, on veut dire toutes ces forces aujourd'hui, il ne faut pas croire que ces armées technologiques, le nucléaire, je sais pas quoi, ces trucs sophistiques de je sais pas quoi, les avions sans pilote, le machin, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est rien du tout. Mais malheureusement, aujourd'hui, regardez l'état des musulmans. Regardez la jeunesse des musulmans. Regardez les filles des musulmans. Regardez les familles des musulmans. On a abandonné Allah et Allah il nous a abandonnés. C'est tout. La phrase est complète. On a abandonné Allah. Allah il nous a abandonnés. احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده اتجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. سفينة مولى رسول الله. هذا صحابي يسمى سفينة كان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاه في الصحراء. تاه في الصحراء. طيب وما يعرف أين سيذهب ليصل إلى المكان الذي فيه الناس.
وبأمامه أسد ضار أسد. وهذه كذلك رواية روى الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. سفينة مولى رسول الله أمام أسد. طيب هذا في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحراء، فإذا به يخاطب الأسد الله معنا، فقال يعني في معنى كلامه ربي وربك الله، قال أنا رسول الله. فماذا فعل الأسد؟ رجع الأسد القهقرة وحرك ذيله وكأنه قال لسفينة مولى رسول الله اتبعني، فتبع سفينة مولى رسول الله الأسد حتى وصل إلى الفيلاج، ثم ذهب الأسد إلى مكان وذهب السفينة إلى الناس. أسد. Safina Mawla Rasulillah, c'est un jeune qui s'appelle Safina. Le prophète l'a envoyé quelque part et il s'est perdu dans un désert. Et il ne sait plus où y aller pour y aller dans le village où il cherche. Et devant lui, un lion. Imaginez si c'était moi. Si je garde le dos, alors là je fais la baisse. La première chose, il va perdre le dos. Ça veut dire que c'est plus... Lui, il n'a pas perdu le dos, mais la première chose qu'il a pensé, il adresse la parole à celui-là. Il lui a dit, celui qui m'a crié, il t'a crié. Il est capable de te... Et moi, il lui a dit, je suis le messager du messager d'Allah. Je suis dans une mission. Tu me guides pour trouver le village que je cherche. Le lion, il a fait demi-tour, il a fait toucher, il a bougé sa queue pour Safina qui comprenne que suis-moi. Et Safina, il a suivi le lion jusqu'à ce que le lion, il l'a emmené au village où il y a les gens, et le lion, il a pris un autre chemin. أيها الأحباب الكرام إذا كان الله معك فلو كانت الدنيا كله عليك لن تغني عنك شيئا. Si Allah est avec toi, c'est si tout le bas monde est contre toi, ils ne peuvent rien pour toi. Si Allah t'abandonne, il suffit qu'une fourmi te morde, ça peut te faire des dégâts. Si Allah t'abandonne, il suffit qu'une fourmi te pique ou te morde, ça va te faire des dégâts. C'est pas un scorpion ni un serpent. Une fourmi. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala il est avec toi, c'est fini. ذلك أحباب الكرام النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا أبا بكر إن الله معنا. Et après 3 jours, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est sorti avec Abdullah ibn Uraqah, il est reparti. أختم بهذا الأمر. سراقة بن مالك كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. سراقة بن مالك لما رأى لأن أهل قريش قالوا من جاء بالنبي عنده 100 ناقة. Ça veut dire celui qui arrive à ramener le prophète avec celui qui est avec lui, il aura 100 chameaux. Et tout le monde, les jeunes surtout, ils veulent, parce que le prophète il n'est pas encore loin. Suraqa ibn Malik il a observé où il peut trouver le prophète. Avec son cheval, il a arrivé à les joindre. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne regarde même pas derrière. Abu Bakr radiallahu anhu, regardez Abu Bakr radiallahu anhu, l'iman. يقول النبي لو وزن إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة رجحت كفة أبو بكر. C'est le poids de la foi de Abu Bakr dans une balance. Et dans une partie du balance, et le poids de toute la foi de la communauté dans une balance, la foi de Abu Bakr va peser. Il dit كنت آتي للنبي أمامه فأخاف أن يأتيه الأذى وراءه فآتيه وراءه وأخاف أن يأتي الأذى شماله فآتي شماله وأخاف أن يأتي الأذى أمامه. Lui il fait le tour autour du prophète. Il vient devant, il dit j'ai peur qu'on l'assassine derrière. Il vient derrière, il dit j'ai peur qu'on l'assassine à gauche. Il vient à gauche, il dit j'ai peur qu'on l'assassine. Et il était prêt à sacrifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Suraqa ibn Malik, quand il arrive, il dit au prophète du sang, voilà Suraqa qui arrive. Il dit ya Aba Bakr, inna Allah ma'ana. Et le prophète il est le Coran. Et Suraqa il écoute le Coran. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait des du'a. Et Suraqa ibn Malik, chaque fois qu'il se rapproche d'eux, son cheval tombe. Son cheval tombe 3 fois. Jusqu'à ce que Suraqa ibn Malik il a vu, c'est pas possible. Il connaît son cheval. Il a dit paix sur vous. Dites-moi qu'est-ce que vous m'avez fait. Le Nabi il a dit à Abu Bakr, dis-lui, est-ce qu'il est sérieux? Il nous donne la paix? Il a dit oui, bien sûr. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit alors c'est bon. Il s'est arrêté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit regardez qu'est-ce qu'il va le dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقالوا كيف بك يا سراقة. اسمع. Il a dit le prophète il va parler de quoi? Il va pas parler de Médine, ni la Mecque, ni la victoire. كيف بك يا سراقة إذا
أخذت حلة قيصر. Le prophète il parle de قيصر يعني فتحت في عهد سيدنا عمر. النبي قال له يا سراقة سأصل إلى المدينة وسيفتح الإسلام وسيدخل من إسلام مكة وسيأتي أبو بكر وسيموت أبو بكر وستدخل الناس في الإسلام وستدخل أنت في الإسلام وستأتي إلى عمر بن الخطاب وسيعطيك تاج قيصر لتلبسه في عهد عمر بن الخطاب. واثق في الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم a dit à Suraqa, qu'est-ce que tu en penses, Suraqa, le jour où tu vas venir chez un calife de ma communauté et il va te donner, va te mettre comment il s'appelle, la couronne de Qaysar, la couronne du roi du Romain. Il parle de quoi? Il a carrément changé le... Il ne parle pas de moi, je suis arrivé. C'est comme si il dit, regarde, tu peux rien pour moi, je vais arriver à Médine, je vais mourir, l'islam il va être, même à Qaysar. Il lui a dit, tu peux me noter ça? Suraqa lui a dit, note-moi. فكتب له كتاب ودعا له وأسلم سراقة وجاء سراقة في عهد عمر بن الخطاب لما فتحت قيصر وجاء بكتاب رسول الله فقال يا عمر إن رسول الله قد كتب لي كتابا أنني سألبس حلة قيصر فقال عمر ألبسوه حلة قيصر. عمر بن الخطاب il a ordonné donnez-lui les habits de César pour qu'il les mette. Et Suraqa il a mis les habits de César à l'époque de Omar ibn Khattab. Il lui a dit, le prophète, une seule condition que je veux de toi, essaye comment dirais-je, de faire en sorte que les gens ne suent plus. Et Nabi Sallam est arrivé à Médine, et ainsi de suite. Et nous voilà aujourd'hui, grâce à tout cela, à Gostinville, on adore Allah et on croit à Allah. Mais est-ce qu'on adore vraiment Allah? Est-ce qu'on suit les traces du prophète? Voilà le Bihbab al-Karam. Et donc pour finir, pourquoi le prophète il est parti, il a quitté la Mecque vers Médine? C'est pas parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est incapable de le soutenir, parce qu'Allah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sait que cette religion, on ne peut pas la soutenir avec la violence. Il ne veut pas répondre la violence contre la violence. Ils l'ont torturé, ils l'ont tapé, ils l'ont insulté, ils ont fait beaucoup de choses, et il a préféré les laisser pour y aller chez les gens qui peuvent l'accueillir et sans répondre à la violence. Ahbab al-Karam, cette religion, on ne peut pas l'imposer à l'autrui, mais on peut la embellir devant l'autrui pour qu'il l'embrasse. Jamais on peut la transmettre avec la violence, jamais avec la paix. الله المستعان. إذا أحباب الكرام إن شاء الله أقف عند هذا الحد وعندنا مجموعة من الأمور سنتذاكرها إن شاء الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب